ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्धाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विनायिनीर्नाम्ना कायस्तत्र प्रहवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं नाथ प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणानि भेषज नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवं 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 चान्तरेणाङ्गना। इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकीनन्दनः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ભાગવતના 10 લક્ષણોમાં સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા આ સર્વ ઈશ્વરના ઐશ્વર્યને અભિવ્યક્ત કરે. ઈશ્વરનો મહિમા કેવો છે, ઈશ્વરનું જ્ઞાન કેવું છે, ઈશ્વરની શક્તિ કેવી છે, આ સર્વ પ્રગટ થાય ને. સર્જન કરવું એ શક્તિ છે, સ્થિતિ કરવી પણ શક્તિ જ છે, એ ધારણ શક્તિ છે ભગવાનની. પણ સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ સર્જન કરવું બહુ સહેલું છે, એના કરતા અઘરું ધારણ કરવું છે, અને એના કરતા અઘરું નાશ કરવો, પ્રલય.
એટલે 8મું લક્ષણ કયું છે? નિરોધ. આપણે જોઈએ કાલે આપણે ચર્ચા કરતા હતા કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે, કોને કારણે? આપણે સર્જન ઘણું કર્યું પણ મેન્ટેનન્સના એટલે કે સ્થિતિની સમસ્યાઓ, અને એટલું જ નહીં, આ નાશની સમસ્યા છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન તો કરી દીધો પણ એનો નાશ કેમ કરવો આવડતું નથી. પ્લાસ્ટિક બનાવી તો દીધું પેટ્રોલિયમ માંથી, પણ એ પ્લાસ્ટિક નો નાશ કેમ કરવો આવડતું નથી. જો વિચારો, આ મનુષ્ય અનેક પ્રકારનું સર્જન કરી રહ્યો છે. આ કોમ્પ્યુટર બનાવ્યા પણ કોમ્પ્યુટર નો નાશ કેમ કરવો? ગાડી બનાવી, નાશ કેમ કરવો? આપણા દેશમાં એટલું નથી કે આપણા દેશમાં બહુ બધા ચલણ. અમેરિકા હું ગઈ ને એટલે દરેક જણ એક મનુષ્યનો સ્વભાવ, તમે એમાં કોઈ અમેરિકા કે ભારતનો પ્રશ્ન નથી, એક સ્વભાવ છે કે હંમેશા આપણે સરખામણી કરીએ. આ સરખામણી કરવું એ શું છે? મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. એટલે ત્યાંના લોકો હંમેશા અમેરિકા અને ભારતની શું કરતા રહે? સરખામણી કરે. એટલે હું એવું કહું કે સરખામણી કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. ભારતની રીતે સારું છે અને ભારતની પોતાની સમસ્યાઓ છે અને એ પોતાની રીતે સમસ્યા હલ કરે. અમેરિકાની રીતે સારું છે. સમજ? આપણે ત્યાં તો પેલો લોખંડનો ભંગાર, પછી પુસ્તકો, સ્કૂલ પૂરી થાય ને એટલે પુસ્તકો બધા શું થાય? આપણે કચરામાં નહીં નાખીએ, બધી નોટબુક ને બધું હોય ને શું કરીએ આપણે? જો વિચાર, એને પાછું ભંગાર નહીં કહેવાય, એને પસ્તી કહેવાય. એને શું કહેવાય? એને માટે તો પેલો શબ્દ વર્ષોથી આપણે રિસાયકલિંગ કરતા. અમેરિકા વાળો અત્યારે શરૂ કર્યું એટલે એ લોકો એમ માને કે જો હવે રિસાયકલિંગ શરૂ કર્યું. આપણા માટે રિસાયકલિંગ કઈ નવું છે જ નહીં. એટલે આપણે કઈ ગાડીનો એટલો બધો ભંગાર જોવા નહીં મળે, કેમ કે ગાડીને તોડી ફોડી શું કરીએ? પેલો લોખંડ ભંગાર વાળાને બતાવી દે. વિચાર, અમેરિકામાં તમે જુઓ ને ગાડીના ઢગલા છે. અમેરિકા દેશ બહુ મોટો છે, માણસ ઓછા છે એટલે જગ્યા ઘણી એ લોકોની, એટલે એને ડમ્પિંગ એરિયા કહેવાય. ડમ્પિંગ એરિયા એટલે બધો ગાડી ત્યાં નાખે એ લોકો. આ નાખે જ ખરેખર. કેમ? એના મોટા મોટા મશીનો બનાવે. જે તમે મશીન જો ને, રાક્ષસ કાય મશીન હોય એટલું મશીન હોય ને, એ ગાડીને ઉચકે ને પછી એને પેલા બે હાથ હોય ને એનાથી આમ દબાવે એટલે આખી ગાડીને શું કરી દે? ભૂકો કરે. પછી બીજું મૂકે અને પછી ઉપરથી શું કરે? પાછું દબાણ આપે. એટલે બધી ગાડીને દબાવીને ચપ્પટ કરીને પછી બધી ઢગલો કરી નાખી. જો વિચાર, સર્જન કરીએ છીએ આપણે પણ નાશની વાત આવે ને એટલે આપણે ઢીલા પડી જઈએ. ભગવાનનું સર્જન તમે જુઓ, ભગવાનનું સર્જન એવું છે કે જેમાં નાશ સમાયેલો જ છે. આમાં કોઈમ્બતુર આશ્રમમાં ગયા ત્યાં રહેવા માંડ્યું. જંગલ જ હતું. સ્વામીજી આશ્રમ બનાવ્યો પણ સ્વામીજીએ નિયમ બનાવી દીધો કે કોઈ પણ વૃક્ષ કાપવાનું. આશ્રમના મકાનોનું આયોજન એવી રીતે જ કરવાનું કે કોઈ વૃક્ષ કાપવું પડે. એટલું જ નહીં, જ્યારે ત્યાં બાંધકામ શરૂ થયું અને જ્યાં રસ્તા બનવાના હતા એ પાકું જ હતું, તો રસ્તાની બંને બાજુ પર શું કરી દીધી? ત્યાં નાળિયેરી નાખી દીધી. ઓછામાં ઓછી 500 નાળિયેરી આપણા આશ્રમમાં છે અને રોજના એટલા બધા નાળિયેર ટ્રક ભરીને જ નીકળે. એટલે આશ્રમની સાથે સાથે વૃક્ષારોપણ પણ કરાવી દીધું. પણ આપણે વૃક્ષ રોપ્યા હોય અને જંગલના વૃક્ષ અલગ હોય, પણ ત્યાંનું ઘાસ અલગ હોય. એટલે અમે બધી મહેનત કરીએ ને, ગુલાબ નાખીએ તો થાય, એમ નહીં થાય. પછી પેલા ફોરેસ્ટ ઓફિસર હોય ને, બધા વન અધિકારીઓ, એમ બોલાવ્યા કે આ ભાઈ આવું કેમ થાય અહીંયા? કે અમે આટલું ખાતર નાખ્યું, આટલું પાણી નાખ્યું, આટલું આમ કર્યું, આ કશું થતું નથી બરાબર.
હવાના અધિકારી બહુ સરસ કીધું. એને પહેલો પ્રશ્ન બહુ મજાનો પૂછ્યો કે જંગલમાં કોણ ખાતર નાખવા ગયું? હે, જંગલમાં કોઈ ખાતર નાખવા ગયું? ત્યાં વનસ્પતિ થાય કે નથી થતી? અને ત્યાં ફૂલવાળી વનસ્પતિ થાય કે નહીં થાય? જો વિચાર, ભગવાન એની રીતે ખાતર બનાવી જ દે. ભગવાન એનું રિસાયકલિંગ કરતો જાય. ઉનાળો આવે એટલે બધા વૃક્ષો શું કરે? બધા પાન ખેલી નાખે. અને ઉનાળા પછી વરસાદ આવે એટલે વરસાદમાં શું થાય? બધા પાન કોવાઈ જાય અને શું બની જાય? ખાતર બની જાય. જો વિચાર, આપણે ભગવાનની વ્યવસ્થાનો વિચાર જ કરતા નથી. ભગવાનની વ્યવસ્થા જેવી છે કે આપોઆપ ત્યાં નિરોધ પણ, પ્રલય પણ શું છે? નાશ થઈ જ રહ્યો છે. આપણી મુશ્કેલી આપણે નાશ કરતા આવડતું જ નથી. તો જે સ્વામીજી બહુ સરસ કે ક્યારેક એવું થાય કે આપણે ઉત્પન્ન કરતા આવડે ખરું, પણ સ્થિતિ કેમ કરવી ખબર નહીં પડે. જેવી રીતે આજકાલના છોકરાઓ લગ્ન કરે પછી 2 વર્ષ પછી બાળક થાય. તો બાળક આવે ને, બાળક ઉત્પન્ન તો થઈ ગયું, પણ કેમ રાખવું શું છે? તું રડે ને એટલે મમ્મી લે તું જવા, તો ખવડાવવાનું ફાવે નહીં. એ બધું કોણ સંભાળે? મમ્મી કે સાસુ જવા. નવડાવવાનું હોય તો કોણ કરે? સાસુજી કરે. ખવડાવવાનું હોય તો કોણ કરે? સાસુજી કરે. રમાડવાનું હોય તો કોણ કરે? સાસુ. અને મેન્ટેનન્સ કહેવાય. જો સમજો, કેમ રાખવું કેમ રમાડવું તમને ખબર નથી. આ ભાવનગરમાં બધું આપણું દેશી ચાલતું રહે છે. તમે મુંબઈમાં હવે એવા વર્ગો ચાલે, મુંબઈમાં જઈને જુઓ તો ખબર પડે. ત્યાં એવા વર્ગો ચાલે કે જેમાં જે લોકો બાળકોનું પ્લાનિંગ કરતા હોય અથવા જે લોકો ગર્ભાવસ્થા વાળી બહેનો હોય, એ બહેનોના સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ચાલે. ગર્ભાવસ્થામાં શું કરવું, કયા પ્રકારના યોગાસન કરવા, કયા પ્રાણાયામ કરવા, શું ખાવું શું નહીં ખાવું. પછી બાળક આવે, પછી બાળકને કેમ નવડાવવું, બાળકને કેમ ખવડાવવું, શું પહેરાવું. જો હવે એના શું શરૂ થઈ ગયા? ક્લાસ. આપણે સાંભળતા આપણે હસવું જ આવતું. હવે ધીરે ધીરે એવા ક્લાસ શરૂ થશે કે લગ્ન જીવન કેવી રીતે જીવવું. આ બાકી આટલું જ છે. હવે એને ચાલતું હોય ટ્રીટમેન્ટ. આ સમજજો. આપણે ઉત્પન્ન કરતા આવડે પણ મેન્ટેન કરવાની જ તકલીફ. ઘર ઉત્પન્ન તો કરી દઈએ, પણ એને સાચવવાનું શું છે? અમારે ભાઈ છે, એને 10 રૂમનો બંગલો બનાવી દીધો. બીજા બધા બનાવે એટલે એને બનાવી તો દીધો. હવે સાચવવાનું શું છે? આપણો દેશ છે ને, આ સમજ. આપણો દેશ ધૂળનો દેશ કહેવાય. આપણો દેશ શાનો કહેવાય? ધૂળ. તમે ઈચ્છો કે નહીં ઈચ્છો, સવારથી સાંજ થાય ને માંગણી ફેરવો એટલે શું થાય? એ ધૂળ હોય. 10 રૂમનો તમે બંગલો બનાવો, પછી એ 10 ને શું કરવાનું હોય? તમે સફાઈ કરવાની. એટલી જ બારી ને એટલા જ બારણા ને એટલા જ પડદા, એટલા જ ખાટલા ને એટલા જ કબાટ. ઉત્પન્ન કરવું એક વસ્તુ છે, સ્થાન સ્થિતિ કરવું બીજી વસ્તુ. અને એનાથી વધારે અઘરું કયું છે? આ નાશ કરવો. તો ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? નાશ પણ કરનાર ભગવાન છે, સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને સંહાર કરનાર ભગવાન. સર્ગ વિસર્ગ આદિ નવ લક્ષણ લક્ષિતમ શ્રી કૃષ્ણાખ્યમ પરમધામ. જો વિચાર, આ ભગવાન છે અને આ 9 લક્ષણ છે. ભગવાન સ્વયં આશ્રય છે. 10નું પ્રધાન લક્ષણ નિરોધ. જો આ નિરોધ પણ ભગવાન માટે બહુ સહજ છે. વિષ્ણુ પુરાણ જોઈએ, આ ભાગવત પુરાણમાં આ બધે આ ચર્ચા કે ભગવાન માટે બહુ સહજ છે. આંખ ખોલે એટલે સર્જન થાય,
અને આંખ મીચી જાય એટલે શું થઈ જાય? નાશ. તો કે આંખ ખોલવી અને આંખ બંધ કરવું એટલે શું? તો કે જેટલી મહેનત તમને આંખ ખોલવામાં અને આંખ બંધ કરવામાં થાય એટલી જ મહેનત ભગવાનને શું છે? સર્જન અને વિસર્જનમાં છે. સમજ? ભગવાનનો શક્તિ એટલે અનંત શક્તિ છે. નિરોધ કરવો એમને માટે કઈ બહુ મોટી વસ્તુ નથી. નાશ એમને માટે બહુ સરળ છે. ભાગવતમાં આ બધી ચર્ચા, ભાગવતમાં 4 પ્રકારના પ્રલયની ચર્ચા. નાશ એટલે પ્રલય. 4 પ્રકારના પ્રલય ભાગવતમાં જોવા મળે. પહેલો પ્રલય છે નિત્ય પ્રલય કહેવાય. નિત્ય પ્રલયમાં 2 આવે. એક તો જે રોજ થતું રહે, ફૂલ બન્યું અને બીજા દિવસે ફૂલનો શું થઈ જાય? નાશ થઈ જાય. ફળ બન્યું અને ફળનો શું થાય? નાશ થાય. આ શરીર બન્યું, શરીરમાં સતત શું થતો રહે? જો આપણને એમ લાગે મારું શરીર તો એનું એ છે, એનું એ છે જ ને. હા, રોજ આપણે પોતાને પણ શું જોઈએ? નવું જ છે આ શરીર. રોજ આપણા શરીરના બધા કોષો શું થાય છે? બદલાતા રહે છે. આપણને ખબર નથી, પણ મોટા ભાગના કોષ કેવા છે? સતત બદલાતા રહે, નવા કોષ આવતા જ રહે. આ ચામડી પણ આપણી છે, એમાં પણ શું થતી છે? નવી નવી આવતી જ છે. શરીરમાં પણ શું થતું રહે? નાશ થતો જ રહે છે. ખરેખર ભગવાનની સૃષ્ટિમાં જોઈએ ને તો સ્થિતિ અને નાશ બંને એક સમાન છે. સ્થિતિ માટે શાની જરૂર પડે? નાશની જરૂર પડે. શરીરને ટકાવવું હોય તો અમુક પ્રકારના કોષનો સતત શું થતો રહેવો જોઈએ? નાશ થતો જ રહેવો જોઈએ. આપણે રક્તકણ થઈએ ને, આપણા શરીર લોહીમાં શું છે? પેલા રક્તકણ છે. આ બધા તમે જાણો. આ રક્તકણનું આયુષ્ય 120 દિવસ છે. જો વિચાર, જ્યારે એ અસ્થિ મજ્જામાંથી લોહીમાં એ રક્તકણ ભેળાય, એ ત્યાં ગયા, બરાબર 120મા દિવસે આપણું યકૃત જે લીવર છે એ શું કરે છે? આ બધા રક્તકણનો નાશ કરી દે. જો વિચારી, આ શરીરમાં કોણ કોને કહેતું હશે કે આ રક્તકણ 120 દિવસનું થયું? વિચારી. અનંત રક્તકણ છે. અનંત રક્તકણમાં રોજ રોજ રક્તકણ ભેળાતા જાય ને રોજ રોજ 120 દિવસ થાય એટલે રક્તકણનો શું થાય? નાશ થતો જાય. વિચારો, વૈજ્ઞાનિકોને હજી આશ્ચર્ય છે કે આપણું યકૃત કેવી રીતે ઓળખે કે આ રક્તકણને 120 દિવસ છે. આપણને તો કોઈ આયુષ્ય પૂછે ને તોય વિચારવું પડે કેટલા વર્ષ છે. અદભુત છે ભગવાનનો નાશ. આ સમજો, અનેક પ્રકારે શરીરમાં પણ નાશ થઈ રહ્યો છે. વૃક્ષમાં પણ શું થાય છે? નાશ સતત થતો જ રહે. એને નિત્ય પ્રલય કહેવાય. એને શું કહેવાય? નિત્ય પ્રલય. રોજ થતું જ હોય, એમાં કશું નવું નથી. એટલા માટે હંમેશા કહો, ખરેખર જુઓ તો સર્જન, સ્થિતિ અને નાશ આ ત્રણે એક જ ક્ષણ છે. 3 ક્ષણ નથી. આ સમજો. જો વિચારી, કળીનો નાશ થવો એ પુષ્પનું શું છે? સર્જન. તો 2 છે. પહેલા નાશ થયો અને પછી સર્જન. એવું છે? આ પછી આવે એમાં નહીં. એક જ ક્ષણ. અને જે ક્ષણે સર્જન છે એ ક્ષણે સ્થિતિ પણ છે. જાયતે અસ્થિ. જો સમજો, ખરેખર અસ્થિ પહેલા નથી, પહેલા જાયતે છે. જાયતે અસ્થિ. અસ્થિ એટલે ટકવું જોઈએ, શરીર રહેવું જોઈએ, તો પછી વર્ધતે આવે. અસ્થિ એટલે ટકવું. એ છે. પુષ્પનો નાશ થાય તો ફળની ઉત્પત્તિ થાય, ફળનો નાશ થાય તો બીજ બને,
બીજનો નાશ થાય તો અંકુર બને, અંકુરનો નાશ થાય તો છોડ બને, અને છોડનો નાશ થાય તો વૃક્ષ બને. તો આ નાશની પ્રક્રિયા કેવી છે? એક સરખી ચાલતી છે. આપણે વિભાગ કરીએ છીએ, જો સમજો, આપણે સર્જન, સ્થિતિ અને નાશ સમજવા માટે વિભાગ કરીએ, પણ જગતમાં જોઈએ તો ત્રણ અલગ નથી. એટલા માટે આ નિત્ય પ્રલય સમજવા જેવી વસ્તુ છે. એટલે આ એક પ્રકારનો નિત્ય પ્રલય સતત થઈ રહ્યો. પછી કોઈ પણ વસ્તુ હોય, શરીર હોય કે પુસ્તક હોય કે મકાન હોય, સતત નાશ થઈ જ રહ્યો. કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુઃ. પછી ગોવિંદમાં શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ કાળ આપણા શરીર પર કામ કરી જ રહ્યો છે. કાળ બધાને ઘસી જ રહ્યો છે. કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુઃ તદપિ ન મુંચતિ આશા. આ સતત નાશ થઈ જ રહ્યો. છતાં આપણને તો શું છે, હવે અત્યારથી હું ભાગવતની ચર્ચા, આપણને શું લાગે? આ બધું અત્યારે છોકરાઓ રમાડવાના, નવરાત્રી ગરબા ગાવાના, ટીવી જોવાનું, વખત છે જ નહીં. આ સમજ. ગઈકાલે મન્વંતર જોયું, 14 મન્વંતર, 14 મન્વંતર નો એક કલ્પ, ને એક કલ્પ નું શું છે, બ્રહ્માજી નું એક દિવસ 12 કલાક. એમાં આપણે ક્યાં? અને એમાં આપણા 80 વર્ષ ને 100 વર્ષ ક્યાં? છતાં આપણને તો શું લાગે? હજી વાર છે. શું કહેવાય? હજી વાર. 100 વર્ષનું આયુષ્ય ગણીએ ને, તો 25 વર્ષ તો ભણવામાં જ જાય. એટલે 75 રહ્યા. અમે બધા કઈ 100 સુધી પહોંચતા જ હોતા નથી, અમે 80 જ પહોંચતા હોય. આ સમજો, તોય આપણે 100 માની લીધા. તો 25 તો ભણવામાં જ જાય, એટલે 75 બાકી રહ્યા. એ 75 7 થી 8 કલાક આપણે ઊંઘીએ, એટલે ત્રીજો ભાગ થયો. 24 કલાકનો ત્રીજો ભાગ ક્યાં જાય છે આપણો? ઊંઘવામાં. એટલે 75 માંથી ત્રીજો ભાગ કાઢી નાખે તો કેટલા ગયા બાકીને? બીજા 25 રહ્યા. એટલે રહ્યા કેટલા? 50. જો સમજો ભાઈ, એમાં 75 પછી તો આપણું કામકાજ બધું શું થઈ જાય? આપણી ગાડી બધી ખખડી ગયેલી હોય. 75 પછી આ ગાડી શું થયેલી હોય? ખખડી ગઈ. અંગમ ગલિતમ ફલિતમ મુંડમ દશનવી. એટલે 75 પછી તો કામનું જ નથી. એટલે 25 વર્ષ કાઢી નાખે. બાકી કેટલા રહ્યા? 25. એમાં 25 વર્ષથી 60 વર્ષ સુધી આપણે 8 કલાક તો નોકરી ધંધા કરીએ. એટલે 25 માંથી 12 3 કાઢી નાખવાનું. 8 તાલી 24, એટલે બીજા 8 નીકળી ગયા. રહ્યા કેટલા? 16. એ 16 માં બાકી શું છે? લગ્ન, બાળકોને ઉછેરવા, છોકરાઓને મોટા કરવાના. એટલે છોકરાઓ ભણે ને ભેગા ભેગા આપણે શું કરવું પડે? લગ્નમાં જવાનું, મરણમાં જવાનું, પછી નવરાત્રી ગરબા ગાવાના, પછી દિવાળી જવાનું, દિવાળીનું રાંધવાનું, દિવાળીનું ખાવાનું. અને ગુજરાતી બહેનો 50% ટાઈમ તો આમે રસોડામાં જ જતો હોય. અને ભાઈઓનો ટાઈમ પેલો ગપ્પામાં ને ફરવામાં જતો હોય. 16 વર્ષમાં બાકી કેટલા રહ્યા? વિચાર છે નહીં. કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુઃ. કોઈ સમય જ નથી રહ્યો. એટલે હું હંમેશા કહું, જયારે સમય મળે એમ થયું કે કઈ નથી કરવાનું, કોઈ છે નહીં, ગીતા હાથમાં લઈને બેસી જ જવાનું. વેદાંતમાં કોઈ મુહૂર્ત જોવાની તો જરૂર છે નહીં. જયારે કાળ કલ્પિત જ છે, મુહૂર્ત ક્યાં જોવાના છે? કલ્પિત કાળમાં મુહૂર્ત જોવાનું હોય. અમારા એક બેન છે, મારા ગુરુ બેન થાય, મારી સાથે જ ભણ્યા. એટલે મેં કીધું તમે વેદાંત ભણવાનું શરૂ કર્યું કે નહીં? તો મેં જ્યોતિષને બતાવ્યું. 3 મહિના પછી કીધું. તું ભણાવવાની એમ કે આ કાળ દેશ કાળ કલ્પિત છે,
કલ્પિત છે ને 3 મહિના પછી શરૂ કરે કે અત્યારે શરૂ કરે, શું ફરક પડે? એટલે વેદાંત ભણાવવામાં શું જોઈએ? મુહૂર્ત જોઈએ. ભગવાનનું નામ લેવામાં મુહૂર્ત જોઈએ. સિદ્ધિ મેળવે ને તો બ્રહ્મ મુહૂર્ત જોવું પડે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો શું છે? કોઈ મુહૂર્ત નું કામ. હું તો હંમેશા બધાને એટલે જ્યાં નવરા પડે ને હાથમાં માળા લઈને બેસી જવાનું, બધા વેદાંતનું પુસ્તક લઈને બેસી જવાનું. બપોરની વખત હોય ને તો ઉપનિષદ હાથમાં નહીં લેવાનું, ઊંઘ આવી જાય. બપોરની વખત હોય તો ભાગવત લેવાનું, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ લઈએ, કઈક કરીએ. નરસિંહ મહેતા એ જ કહી ગયા, રાત્રે નિદ્રા દિવસે. એટલે ભગવાન કે છે આ નિત્ય પ્રલય થઈ જ રહ્યો છે, અને એમાંય પછી નિત્ય પ્રલયમાં બીજા પ્રકારનો પ્રલય કયો છે? નિદ્રા. નિદ્રા પણ શું છે? પ્રલય છે. આપણે સુઈ છીએ ત્યારે બધું શું થઈ જાય? અવ્યક્ત અવસ્થામાં જતું, જાગે ત્યારે પાછું વ્યક્ત અવસ્થામાં આવે. તો નિદ્રા પણ નિત્ય પ્રલય જ છે. પ્રલય એટલે વ્યક્તમાંથી અવ્યક્ત ને અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત. આ પ્રલયની ભાષા જો સમજ. ખરેખર કોઈ વસ્તુ સંપૂર્ણ નાશ થતો જ નથી. એ વ્યક્ત અવસ્થા છે. વ્યક્ત અવસ્થામાંથી પાછી અવ્યક્ત અવસ્થા થાય એને પ્રલય કહેવાય, નિરોધ કહેવાય. જો વિચારો તો નિદ્રા પણ શું છે? નિત્ય પ્રલય. આમ બે પ્રકારના નિત્ય પ્રલય. પછી બીજો પ્રલય છે ને નૈમિતિક પ્રલય. નૈમિતિક પ્રલય એટલે કે નિમિત્તથી થયેલો પ્રલય. આ મન્વંતર છે, કલ્પ છે. આ કલ્પમાં કોણ ઇન્દ્ર બધું નક્કી જ છે ને એક કલ્પ સુધી આ બધું ચાલતું રહે. આખું મન્વંતર ચાલતું રહે. પણ જ્યારે ઈશ્વરને એમ લાગે કે આ કઈ ગડબડ વધારે છે ત્યારે ભગવાન શું કરી લે? થોડો પ્રલય કરી લે. એને આંશિક પ્રલય કહેવાય. એને શું કહેવાય? આંશિક પ્રલય. જરૂર પડે આપણે જો ને સુનામી કહીએ, ધરતીકંપ કહીએ, બધા શું કહેવાય? આંશિક પ્રલય કહેવાય. એમ ફક્ત આપણી પૃથ્વી પર થાય એમ નહીં. સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ જરૂર પડે ત્યારે ભગવાન શું કરતા હોય? આંશિક પ્રલય કરી નાખે. એ જ રીતે નૈમિત્તથી પૂર્ણ પ્રલય પણ થાય. તો પૂર્ણ પ્રલય કોને કહેવાય? નૈમિત્તિકમાં પૂર્ણ પ્રલય કોને કહેવાય? કે પૂર્ણ પ્રલય એટલે કે બ્રહ્માજીના 12 કલાક પૂરા થાય અને બ્રહ્માજી જ્યારે રાત્રે સૂઈ જાય ત્યારે બ્રહ્માજીના બ્રહ્મલોક સિવાય બાકીના બધા લોકનો શું થઈ જાય? નાશ થઈ જાય. એટલે પૂર્ણ પ્રલય. પણ એ ક્યાં હવે? નૈમિતિક. ક્યાં? બ્રહ્માજી સૂઈ ગયા એટલે બધું શું થઈ જાય? અવ્યક્ત અવસ્થા. જો ગીતામાં બધી ચર્ચા 8મા અધ્યાયમાં છે, સહસ્ર યુગ પર્યંતમ અહહ બ્રહ્મણઃ વિદુઃ. ભગવાને તે આયુષ્ય 1000 યુગ જ્યારે પસાર થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ થાય. અને એટલો વખત માટે શું થાય? રાત્રિ હોય. અને ત્યાં ભગવાન શું કહે છે? આ પ્રકારથી વ્યક્ત અને અવ્યક્ત અવસ્થા આ પ્રાપ્ત કરતા રહીએ. જીવ અવ્યક્ત અવસ્થામાં જતો રહે, વળી પાછું બ્રહ્માજી જાગે ત્યારે વળી પાછું સૃષ્ટિ કરે અને વળી પાછી જીવને શું મળે? યોનિ પ્રાપ્ત થાય, પોતાના કર્મ એ ભોગવે. પણ એ નિમિત્ત છે. બ્રહ્માજીની નિદ્રાને કારણે થયું એટલે નૈમિતિક પ્રલય કહેવાય. જો વિચારી, અને આવું બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય. આવું બ્રહ્માજીનું શું છે? 100 વર્ષનું આયુષ્ય. રોજ બ્રહ્માજીની રાત પડે ત્યારે પ્રલય થાય. 365 દિવસ એટલે 1 વર્ષ થાય. 360 દિવસ એટલે 1 વર્ષ થાય. એટલે બ્રહ્માજીના 1 વર્ષમાં કેટલા પ્રલય થઈ ગયા? 360. અને એવા કેટલા? 100 વર્ષ. એટલે કેટલા થયા? 36,000 વાર થાય. જો સમજ,
આ પ્રકારે જયારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે બ્રહ્મલોક સહિત સર્વનો જે નાશ થઈ જાય ને પ્રાકૃત પ્રલય કહેવાય. ત્રીજો પ્રલય કયો છે? પ્રાકૃત. નિત્ય પ્રલય, નૈમિત્તિક પ્રલય અને પ્રાકૃત પ્રલય. બ્રહ્માજી સહિત બધી વસ્તુ શું થઈ જાય? ઈશ્વરમાં કારણમાં અવ્યક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે. જો વિચાર, બ્રહ્માજી સર્જન કરે પણ સ્થિતિ કરવાનું કામ બ્રહ્માજીનું નથી, પ્રલય કરવાનું કામ બ્રહ્માજીનું નથી. તો બ્રહ્માજીને અહંકાર આવી ગયો કે આ સર્જન કરનાર કોણ છે? હું છું. કેમ? 36,000 વાર કરે ને એટલે પછી અહંકાર તો આવવાનો જ છે. કોઈ પણ કામ આપણે વારંવાર કરીએ ને એટલે તરત આપણા મનમાં શું આવી જાય? હું કરું એ જ જ્ઞાનતા શકટનો ભાર જેમ શ્વાનતા. એમાં બ્રહ્માજી નહીં, અહંકાર. શું છે? સર્જન કરનાર કોણ છે? હું છું. 10મા સ્કંદમાં આ ચર્ચા આવે કે બ્રહ્માજીને અહંકાર કે આ ભગવાન હોય શકે. કેમ? આપણે ભગવાનની કઈ લીલાના દર્શન કર્યા? વન ભોજન. ભગવાન જયારે 6-7 વર્ષના થયા એટલે પેલી ગાયો ચરાવવા જાય એટલે કે માં હું ગાય ચરાવવા જાઉં તો કે દીકરા તું નાનો છે, તું ક્યાં ગાય ચરાવવા જવાનું? આવડી મોટી ગાયને તું કેમ સંભાળવાનું? એટલે નંદ બાબા ને યશોદા માં કે હવે આ માનશે નહીં તો કે એક કામ કર, તું તારા બધા ગોપ બાળો સાથે આ વાછરડા જે છે ને એને ચરાવવાનું. ગાયો તો તારાથી નહીં સંભાળે, તું કોને ચરાવજે? આ વાછરડા. એ બધા નાના નાના વાછરડાઓને લઈને ભગવાન ગાય ચરાવે. ભગવાન રમત કરતા એટલે બધા રમે, વાછરડાની સાથે રમે, ગોપાળો રમે, પેલા વાળો 4 વાગે એટલે વળી પાછા શું કરે? આવી જાય. પણ ત્યાં ગયા પછી ભૂખ લાગે એટલે બધા ગોપાળો શું કરે? પોટલી લઈ જાય. એટલે માં યશોદા એમ કે લાલા હું તને બાંધી દઉં. તો કે ના માં, મારા બધા ગોપાળો ખૂબ બધું ભોજન લઈને આવે અને બધા જ મને ખવડાવે એટલે માં તારે બાંધવાની જરૂર જ નથી. અને જયારે બધા ભોજન કરવા બેસે, વન ભોજન કરવા, તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મધ્યમાં બેસે અને પછી બધા એમ કે ઓ લાલા જોતો ખરો મારા માએ કેવો સરસ ભાત બનાવ્યા, પણ જો હું તને ખવડાવું. એટલે પેલો જાતે ખાય અને પછી શું કરે? પેલા ચાખે અને પછી શું કરે? ખવડાવે. આમ દરેક ગોપ બાળ શું કરે? પોતે ચાખે અને પછી પોતાને બહુ ભાવે એટલે શું કે લાલા મારી માએ બહુ સરસ બનાવ્યું, તને હું ખવડાવું. એટલે એક એઠો હાથ, જો સમજો આપણી ભાષા, એ જાતે ખાય અને પછી એક ભગવાનને શું કરે? હવે એક વખતે બ્રહ્માજી ત્યાં દર્શન કરવા એટલે એમણે વિચાર્યું અનંત કોટી બ્રહ્માંડ નાયક જો હોય તો હું એઠું જૂઠું કરે? આ ગોપાળ, આ સામાન્ય ગોપાળના હાથે આવી રીતે ખાય ભગવાન? આ ભગવાન હોય શકે છે? શું છે? એટલે એને એમ થયું કે આ અખિલ કોટી બ્રહ્માંડ નો નાયક આવો નહીં હોય, આવું બધું એઠું જીઠું ખાય, આવું બધું શક્ય જ નથી. પછી કીધું કે ના, કૃષ્ણ લીલા કરે છે એવું કીધું એટલે અમારે કસોટી કરવી પડે. એટલે જ્યાં ભોજન પૂરું થયું ત્યાં બધા આજુબાજુ જોયું ને તો જોયું તો ત્યાં એક પણ વાછરડા દેખાય. બધા વાછરડા શું થઈ ગયા? ગુમ થઈ. એટલે બધા બાળકો ગભરાઈ ગયા કે પાછા ગોકુળ જવું કેમ? અને જવાબ શું આપવો? વાછરડા ક્યાં ગયા? એટલે કે લાલા જોતો ખરો આ બધા વાછરડા દેખાતા જ નહીં. કઈ ચિંતા નહીં કરો, આ બધું જરાક આગળ પાછળ ગયા હશે, આપણે ટેકરીને પાછળ ગયા, જોયા આવો ને તમે લોકો. જ્યાં પેલા ગ્વાલ બાલો જોવા ગયા ને ભગવાન એમની સમાધિમાં જોઈ લીધું કે આ બધો ખેલ કરનાર કોણ છે? આ બ્રહ્માજી છે. જ્યાં પેલા બાળકો ગયા ને તો બ્રહ્માજી એ બાળકોને પણ શું કરી દીધું? સંધ્યાનો સમય થયો,
જવાનો વખત આવ્યો, ભગવાન વિચાર કરે કરવું શું. હવે અત્યારે તો બ્રહ્માજી સાથે લડવા જવાય નહીં, કારણ કે જવાનો વખત થયો. એટલે માં યશોદા ને ગાય ને બધા ગોપીઓ શું કરતા હોય, રાહ જોતા હોય. એટલે ભગવાને સ્વયં શું કરી દીધું, બધી ગાયના વાછરડાઓ, વાછરડાના શિંગડા, શિંગડાનો શણગાર, બધા ગોપ, ધાબડા, લાકડી બધું શું બની ગયું, ભગવાન સ્વયં બની. જો વિચાર, તે દિવસે જયારે બધા વાછરડા અને બધા ગોપ બાળો ગોકુળમાં ગયા, તે દિવસે એક નવાઈની વસ્તુ બની. રોજ જયારે જતા ને ત્યારે બધાની નજર પેલા શ્રી કૃષ્ણ પર હોય, બીજું બધું ગૌણ હોય, બધાની નજર કોના પર હોય, શ્રી કૃષ્ણ. આજે એવું બન્યું, પેલો ગોપીને એનો ગોપ બાળક બહુ વાલો લાગતો, પેલી ગાયોને પણ કૃષ્ણ દેખાતો જ નતો, એને એની વાછરડો જ વાલો લાગતો હતો, કારણ કે વાછરડો કોણ હતો, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ હતો. એ ગોપીઓને પણ નવાઈ લાગી કે આજે આ લાલા બદલે મારો લાલો કેમ મને વાલો લાગે. જો વિચાર, બ્રહ્માજી એક દિવસ આ બધાને રાખ્યા, પછી બ્રહ્માજી બીજે દિવસે જોવા આવ્યા. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે અહીંયા શું થઈ ગયું, 1 વર્ષ થઈ. 1 વર્ષ સુધી ભગવાને શું કર્યું, જો વિચાર. એટલે બ્રહ્માજી આવીને જોયું તો પાછું બ્રહ્માજી વિચારવા પડી ગયા કે આ બધા તો હું બ્રહ્મલોકમાં મૂકીને આવ્યો, આ અહીંયા ક્યાંથી આવ્યો. વળી પાછા બ્રહ્મલોકમાં જોવા ગયા તો કે આ તો બધું ઇન્ટેક્ટ છે, અહીંયા આગળ શું છે, બધું એમનું એમ જ છે. વળી અહીંયા જોઈને આ તો અહીંયા પણ પાછું શું છે. એટલે બ્રહ્માજી વિચારમાં પડ્યું કે આ ઝેરોક્સ મશીન આવ્યું કાઢી. બ્રહ્માજીનો નિયમ છે, કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, 2 મનુષ્ય સમાન હોય જ નહીં. જો તમારા જેવું ભૂતકાળમાં કોઈ નતું, અત્યારે કોઈ નથી, અને ભવિષ્યમાં પણ શું છે હોય. એટલે બ્રહ્માજી વિચારે કે આ ફોર્ડ જેવું નથી. મિસ્ટર ફોર્ડે જેમ કરી ગાડી કાઢી, મારુતિ ગાડી, મારુતિ સુઝુકી, એટલે બધી એક સરખી જ હોય કે હું તો કોઈ બીબા બનાવતો નથી. બેટા આ 2 થઈ ગયું કેવી રીતે, વિચારમાં પડી. પછી એમને એમ થયું કે આ કઈ ગોટાળો, એટલે એમણે ધ્યાન કર્યું. જો આ સમજ ક્યારેક નહીં સમજાય ત્યારે ઈશ્વરને શરણે જો. પછી વ્યવહારિક બાબત હોય કે ભક્તિની બાબત, નહીં સમજાય ત્યારે શું કરવાનું, ઈશ્વરને શરણે. એક જ શરણ છે આપણું, એક જ આશ્રય છે. કોણ છે, આ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા. એટલે બ્રહ્માજીને એમ થયું કે મને નથી સમજાતું, તો હવે હું શું કરું, એ સર્વશક્તિ ઈશ્વરને શરણ. એમણે ધ્યાન કર્યું અને ધ્યાનમાં જોયું કે આ બધા કોણ હતા, શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપ. આમ બ્રહ્માજી પણ ઉપાધિ છે, બ્રહ્માજી પણ શું છે, ઉપાધિ. એટલું જ ને, એ કેવી ઉપાધિ છે, રાજસિક ઉપાધિ. અને રજસનો એક ગુણ કયો છે, મોહ. જા સમજ, રજસનો એક ગુણ કયો છે, મોહ, ભ્રમ. બ્રહ્માજી બ્રહ્મા પડે, બ્રહ્માજી પણ ઉપાધિ છે. સમજ, એને આપણે હિરણ્ય ગર્ભ કહીએ. બ્રહ્માજી એટલે શું છે, હિરણ્ય. પણ એ ઉપાધિ છે વળી, અને ઉપાધિ છે તો ઉપાધિની મર્યાદા રહેવાની. આમ એ બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે, પણ એમનું પણ 100 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે એમણે પણ શું કરવું પડે, એમને પણ અવ્યક્ત અવસ્થામાં જવું પડે, નાશ થવાનો જ છે. એટલે જ ભગવાને કીધું ને, આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તે. આ સમજવાનું, કોઈ વસ્તુ નિત્ય છે જ નહીં. એટલા માટે આ પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ કહીએ ને, એ ફક્ત શરીરની દ્રષ્ટિએ નથી, વસ્તુની દ્રષ્ટિએ પણ એ હકીકત જ છે. જન્મ થયો એટલે નાશ થવાનો છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ એમ કહીએ ને, એટલે આપણે ફક્ત આપણા જન્મ મરણ જોઈએ, આપણા જન્મ મરણ નહીં. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, જન્મ થયો એટલે નાશ થવાનો જ છે.
અને નાશ થયો તો શું છે? પાછો જન્મ છે. બ્રહ્માજી પણ આ જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડે. એટલે કે છે જયારે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય, સંપૂર્ણ જગત અવ્યક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે અને પ્રાકૃત પ્રલય કહેવાય. નિત્ય પ્રલય, નૈમિતિક પ્રલય અને પ્રાકૃત. આ ત્રણે ત્રણ પ્રલય જે છે એ સ્વભાવથી થતા રહે છે. એમાં કોઈનો વિશેષ સંકલ્પની જરૂર પડતી નથી. સ્વભાવથી જ આ બધો પ્રલય શું છે? થતો છે. અને અંગ્રેજીમાં ઇનબિલ્ટ નેચર કહેવાય. જે બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ. સૃષ્ટિ છે એટલે સૃષ્ટિની સાથે સાથે એમાં શું આવી ગયો? નાશ આવી જ જાય. ભગવાને વિશેષ પ્રકારથી એને કંઈ કરવું નહીં પડે. એ સ્વભાવથી સહજ રીતે થતું જ રહે. પુષ્પ બન્યું તો સહજ રીતે શું છે? નાશ છે. કોષ બન્યો તો એનો સહજ રીતે શું થવાનો? નાશ થવાનો છે. જો આપણને ખ્યાલ આવતો નથી આ વસ્તુ. વૈજ્ઞાનિકોએ આ જોયું, એ લોકોને પણ આશ્ચર્ય થયું. 8-10 વર્ષ પહેલા જયારે આપણે આ વસ્તુ શોધી કાઢી ત્યારે એ લોકોને પણ બહુ નવાઈ લાગી કે આ ભગવાનનું સર્જન કેવું છે કે જેમાં સૃષ્ટિનું લખાણ છે ત્યાં જ નાશનું પણ લખાણ છે. જો વિજ્ઞાનમાં તમે બધા ભણ્યા હશે કે દરેક કોષનું કોષ કેન્દ્ર હોય, અને કોષ કેન્દ્રમાં ડીએનએ આવે, રંગસૂત્ર આપણે એને કહીએ. અને એના પર આખા શરીરનું શું લખાયું હોય? બધા ગુણધર્મ લખાઈ ગયા હોય. એ લોકોએ જોયું કે એક સર્વ ગુણધર્મની સાથે સાથે નાશનું પણ લખાણ અંદર છે. જો વિચારીએ, આપણે તો કોઈ વસ્તુનો નાશ કરવો હોય તો બહારથી કંઈક કરવું પડે ને. જો વિચારી જોજો, પેલો બોમ્બ નાખીએ તો શું થાય? બધો નાશ થાય. એટલે બાહ્ય વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો પડે નાશ માટે. પણ કોષમાં બાહ્યની જરૂર જ નથી. જો વિચારજો, એના ડીએનએ માં એ લખાઈ જ ગયેલું છે. અને વૈજ્ઞાનિકોએ એ પ્રયોગ કરી જોયો કે એ ડીએનએ ને એ લોકોએ એક્ટિવ કરી જોયું, આપોઆપ કોષનો શું થઈ ગયો? કોષ પોતે જ પોતાનો શું કરે? નાશ કરે. અને સંપૂર્ણ કોષ જે નાશ કરે ને એ પ્રક્રિયા જો તમે જુઓ, આખી રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપણને એમ લાગે કે અદભુત છે આ ભગવાનની શક્તિ. કે જ્યાં સર્જન છે ત્યાં લખાણ શાનું છે? નાશનું. સહજ છે. જો સમજો, સર્જન થયું એટલે નાશનો પણ ત્યાં લખાઈ જ ગયું. સ્વભાવથી નાશ પામવાનો જ છે. કોઈ વસ્તુ નિત્ય છે જ નહીં આ જગત. એ સહજ રીતે નાશ પામે. એટલા માટે નિત્ય પ્રલય, નૈમિતિક પ્રલય અને પ્રાકૃતિક પ્રલય કેવા છે? સહજ છે. જા સમજો, ભગવાન એને માટે કોઈ વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં પડે. એ સહજ રીતે થતું જ રહે. પણ એક ચોથો પ્રલય છે, એને આત્યંતિક પ્રલય કહેવામાં. એને શું કહેવામાં આવે? આ તમારા પગની જે પ્રાર્થનાનું પુસ્તક, ચોથો કયો છે? આત્યંતિક પ્રલય. વેદાંતની ભાષામાં કહીએ તો આત્યંતિક પ્રલય એટલે કે આ સંસાર જે જન્મ મરણનું જે ચક્કર છે એમાંથી કાયમને માટે મુક્તિ મળી. એને શું કહેવામાં આવે? આત્યંતિક પ્રલય. પણ આ આત્યંતિક પ્રલય કેવો છે? સહજ છે. જ્યાં સુધી જીવને મોક્ષની ઈચ્છા થાય નહીં, મોક્ષની ઈચ્છા થયા પછી એ પ્રયત્ન કરે નહીં, ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થાય નહીં, ત્યાં સુધી એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહીં. ભાગવતમાં આ આત્યંતિક પ્રલયની પણ ચર્ચા. વિચાર
તે બહુ સુંદર કીધું, સ્વરૂપેણ સ્થિતિ હિત્વા અતદ્ધર્મ, જે હું નથી એનો નાશ કરવો અને પોતાના સ્વરૂપમાં શું થવું, સ્વરૂપેણ સ્થિતિ, પોતાના સાચા સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ જવું, એને શું કહેવામાં આવે, મુક્તિ. આત્યંતિક પ્રલય કહેવાય, મોક્ષ કહેવામાં આવે. પણ ત્યાં મોક્ષ શબ્દ આપણે વાપરીએ એટલે અનેક પ્રકારના મોક્ષ છે. અનેક પ્રકારના કહું ને એટલે આપણને નવાઈ જાય. વેદાંતની ભાષામાં અનેક પ્રકાર કહીએ કે નવાઈ જ લાગ્યા. ભાગવતમાં આત્યંતિક પ્રલય મુક્તિ ઉપરાંત 5 પ્રકારની મુક્તિ દર્શાવી છે. બીજી કેટલા પ્રકારની મુક્તિ છે? 5 પ્રકારની. પહેલી છે સાલોક્ય. પહેલી મુક્તિ કઈ છે? સાલોક્ય એટલે કે ભગવાન જે લોકમાં છે, વૈકુંઠ સ્થિતિ, એને શું કહેવાય? વૈકુંઠ લોકમાં આપણે જઈએ એને સાલોક્ય મુક્તિ. બીજી છે સાર્ષ્ઠી. સાર્ષ્ઠી મુક્તિ એટલે કે જેમ ભગવાનના ઐશ્વર્ય છે એવા થોડા ઐશ્વર્યના અંશ આપણામાં પણ આવે. ઈશ્વરની જેવી શક્તિ છે, ઈશ્વરની જેવી સિદ્ધિ છે, ઈશ્વરને જેવો મહિમા છે, ઐશ્વર્ય છે, એવા ઐશ્વર્યની આપણને પણ થોડા અંશમાં પ્રાપ્ત થાય એને સાર્ષ્ઠી મુક્તિ કહેવાય. જેવા ઈશ્વરના ઐશ્વર્ય છે એવા ઐશ્વર્યની આપણને પણ પ્રાપ્ત. બીજું છે સામીપ્ય. ભગવાનના લોકમાં તો ગયા પણ ભગવાનની દૂર બેઠા જ કરવાનું છે. સામીપ્ય એટલે ભગવાનની નજીક રહેવાનું. સામીપ્ય. સારૂપ્ય. ચોથી કઈ છે? સારૂપ્ય. સારૂપ્ય એટલે કે ભગવાનનું જેવું, જેમ ભગવાન ચતુર્ભુજ છે, પીતાંબરધારી શ્યામ સુંદર ચતુર્ભુજ ભગવાન છે. શંખ પદ્મ ચક્ર ગદાધારી ભગવાન, એવું જ રૂપ પ્રાપ્ત થાય. જે બધા વિષ્ણુ દૂત જે છે એ બધા કેવા છે? સારૂપ્ય છે. ભગવાનનું જેવું રૂપ છે એવું જ આ બધા વિષ્ણુ દૂતોનું પણ રૂપ છે, સારૂપ્ય છે. જા સમજો, એમાં 2 વસ્તુ જ નથી. સારૂપ્ય છે પણ 2 વસ્તુ. એક વક્ષસ્થળ પર લક્ષ્મી નથી અને કૌસ્તુભ મળી નથી. ભગવાનની જેમ વનમાલા પણ ધારણ કરેલી પણ કૌસ્તુભ મળી નથી. અને બીજું શું છે? વક્ષસ્થળ પર શ્રી લક્ષ્મી. અને સારૂપ્ય. જા સમજો, સાર્ષ્ઠી હોય, સાલોક્ય હોય, સામીપ્ય હોય કે સારૂપ્ય હોય, પણ તો ભગવાનથી અંતર તો ખરું છે. એટલે પેલી 5મી મુક્તિ કહેવામાં આવે ને સાયુજ્ય મુક્તિ કહેવાય. સાયુજ્ય એટલે ભગવાન સાથેનો સંબંધ હોય. એટલે ભગવાનના ઘરેણા તરીકે, ભગવાનના મુગટ તરીકે, ભગવાનની માળા તરીકે, આમ ભગવાનના અંશ તરીકે, ભગવાનનું જે વિગ્રહ છે, તો ભગવાનનું શરીર નહીં કહેવાય. આ સમજ, કેટલાક શબ્દો વાપરવામાં જરાક આપણે વિચાર. ભગવાનનું શરીર નહીં કહેવાય, શું કહેવાય? વિગ્રહ. જેમ ભગવાનના વસ્ત્ર હોય ને વાઘા કહેવાય, એને શું કહેવાય? વાઘા. એમ ભગવાનનો જે વિગ્રહ છે એ વિગ્રહના સ્વરૂપે જ ભગવાનની સાથે જ રહીએ એને સાયુજ્ય મુક્તિ. આપણે ભાગવત ભણીશું ત્યારે આ બધી મુક્તિઓ આવશે. પણ આ બધી મુક્તિઓ પણ ક્યાં સુધી છે? પ્રાકૃત પ્રલય થાય ને ત્યાં સુધી. જો આ ઇન્દ્ર પણ ક્યાં સુધી? પેલો કલ્પ પર્યંત ઇન્દ્ર છે. કોઈ જીવ જે છે પોતાના પુણ્યને કારણે એ દેવ બન્યો ખરો, ઇન્દ્ર. પણ જ્યાં કલ્પ પૂરો થયો, નાશ થયો, પ્રલય થયો, એટલે સ્વર્ગલોક સહિત બધાનો શું થઈ જવાનું? નાશ. એમ આ બધી મુક્તિ કરી પણ ક્યાં સુધીની આ મુક્તિ? આ મુક્તિ એટલા માટે કહેવામાં આવે, ઇન્દ્રને એ લોકોને પણ અમર એટલા માટે કહેવામાં આવે કે આ કલ્પમાં એ લોકોને જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડવું પડતું નથી.
જા સમજી લે. અત્યારે આપણી હાલત કેવી છે? પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ, આ કલ્પની અંતર્ગત. પણ આ કલ્પની અંતર્ગત દેવતાઓને ફરી ફરી જન્મ મરણ ધારણ કરવા પડતા નથી, એટલે દેવતાઓને આપણે અમર કહીએ. એ જ રીતે આ સાલોક્ય સાયુજ્ય મુક્તિ કેવી છે? ભક્તિ પ્રધાનતાથી, ભક્તિ ભાવથી, ઈશ્વરના અનુગ્રહથી આપણને 5 મુક્તિ મળી શકે. પણ એ મુક્તિ પણ ક્યાં સુધી છે? પ્રલય થાય ત્યાં. પ્રલય થયો વળી પાછો જીવ શું થવાનું? જો એટલા માટે ભગવાને કીધું તેતમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ. કોઈ પણ લોકમાં જઈએ, એ લોકનું જ્યાં સુધી આયુષ્ય છે ત્યાં સુધી આપણે રહીશું, પણ પાછા શું થવાનું? જો એટલા માટે આ બધા અજ્ઞાની જીવ છે ને, બધા ખોટા સિક્કા જેવા, એ જ્યાં જાય ત્યાંથી પાછો જ આવે. ભગવાન કોઈ પણ લોકના કોઈને પરમેનન્ટ વિઝા આપતા જ નથી. કેમ? લોક જ પરમેનન્ટ નથી. જા સમજ, લોક સ્વયં અનિત્ય છે, તો ત્યાં પરમેનન્ટ વિઝા મળવાના ક્યાં? આમ આ 5 પ્રકારની મુક્તિ ખરી, પણ સર્વનો પ્રલય થાય ને જ્યારે અવ્યક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે ત્યારે પાછો જીવ શું થયો? એટલું જ નહીં, દર્શન શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પણ મુક્તિ અનેક પ્રકાર. આ ભાગવતમાં બધા દર્શન શાસ્ત્રની મુક્તિ પણ દર્શાવે. એટલે દરેક દર્શન શાસ્ત્રની મુક્તિ અલગ અલગ છે. નૈયાયિકો અને વૈશેષિક એ લોકો દ્રવ્ય અને પદાર્થમાં માને, અને એ લોકો શું માને છે? આમાં વિવેક કરી દઈએ એટલે મુક્તિ મળે. સાંખ્ય માને પુરુષ અને પ્રકૃતિનો વિરોધ. જ્યારે પુરુષને જ્ઞાન થઈ જાય હું અસંગ નિર્વિકારી અભોક્તા, ત્યારે એને શું મળી જાય? મુક્તિ મળી જાય. પૂર્વ મીમાંસાની મુક્તિ શું છે? એ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી, એ પૂર્વ મીમાંસાની દ્રષ્ટિએ મુક્તિ કહેવાય. પણ વેદાંતની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય? કૈવલ્ય મુક્તિ. વેદાંતની મુક્તિને શું કહેવામાં આવે? કૈવલ્ય. કૈવલ્ય એટલે કે હું એક અદ્વિતીય પરમાત્મા છું. કૈવલ્ય એટલે એક અદ્વિતીય. વેદાંતમાં પણ આગળ આપણે જોઈએ કે ચતુર્થ પુરુષાર્થનું સાધન આ ભાગવત છે. ધર્મની દ્રષ્ટિએ નારદજીએ ભગવાનને આ ભાગવત કથા કરી. અર્થની દ્રષ્ટિએ શૌનકે સુતજી પાસે આ ભાગવત શ્રવણ કર્યું. કામની દ્રષ્ટિએ એટલે કે શોકની નિવૃત્તિ માટે વ્યાસજીએ આ ભાગવતની રચના કરી. પણ મોક્ષ માટે કોણ છે? સુખદેવજી અને પરીક્ષિત. તો ત્યાં જે મોક્ષની ચર્ચા છે સાયુજ્ય આદિ નથી, પણ કઈ છે? આત્યંતિક પ્રલય છે. 7 દિવસમાં સુખદેવજી પરીક્ષિતને આ બ્રહ્મ જ્ઞાન કરાવે. એટલે જયારે અંતમાં આપણે 12મા સ્કંદમાં જોઈશું ત્યારે સુખદેવજી પરીક્ષિતને સમજાવે છે કે તું એ નિર્વિકારી બ્રહ્મ છે, જેનો જન્મ પણ નથી, જેનું મૃત્યુ પણ નથી. અને પરીક્ષિતને જ્ઞાન થઈ જાય એટલે કહે છે બ્રહ્મૈવાહમહે અહમેવ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ હું છું અને હું બ્રહ્મ છું. જો આ બંને જોઈએ, હું બ્રહ્મ છું અને બ્રહ્મ હું છું. આ પ્રકારની પરીક્ષિતને જ્ઞાન થયું. અને એકવાર એને આ જ્ઞાન થઈ ગયું, તક્ષક નાગના ડંખનો પણ ભય એના મનમાંથી શું છે? એને સામે થઈ કીધું, હે તક્ષક નાગ, તું આવ અને મને ડંખ માર. જો વિચાર કે તું મારા શરીરને ડંખ મારશે, મને ડંખ મારી શકે એમ છે. કેમ? કારણ કે તું જે આત્મા છે એ જ હું આત્મા. તારો આત્મા અને મારો આત્મા બે છે જ નહીં.
કોણ કોને ડંખ મારે? તું મારા શરીરને ડંખ મારશે. તું મારા શરીરનો નાશ કરી શકે. સ્વરૂપથી તો તું અને હું બંને એક જ છે. આમ 12મા સ્કંદમાં એ પરીક્ષિતની મોક્ષની ચર્ચા, કૈવલ્ય મુક્તિની ચર્ચા. આમ ભાગવત કેવો છે? જે ભાવથી આપણે ભાગવતનું શ્રવણ કરીશું, જે ભાવથી આપણે ભાગવતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, એ ભાવને અનુરૂપ આ ભાગવત આપણને શું કરી શકે છે? પુરુષાર્થ પ્રાપ્તિ કરાવી છે. આ મુક્તિ. અને 10મું લક્ષણ કયું છે? આશ્રય. જે આપણે પહેલા જોયું. સંપૂર્ણ ભાગવતમાં આ આશ્રયની ચર્ચા. સ્વર્ગ પણ ખરેખર કોની ચર્ચા છે? આશ્રયની ચર્ચા. આશ્રય એક જ તત્વ છે અને એ પરમાત્મા તત્વ. જો હંમેશા એટલા માટે કહું, કોઈ વસ્તુ નહીં સમજાય ને તો ભલે નહીં સમજાય, પણ એક વસ્તુ મનમાં રાખજો કે આ મનુષ્ય જીવન પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે મળે. એનાથી નીચું કે ઓછું કંઈ ખપે જ નહીં. આ સમજ કેમ? કારણ કે એનાથી ઓછું કરવા ગયા ને તો પછી આ સંસારનો અંત આવતો નથી. મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા જ આ મોક્ષ છે. એટલું જ નહીં, ભાગવત એ પણ ચર્ચા કરે છે કે ખરેખર આ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. જ્યાં સમજો, મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવાની છે, મોક્ષ ઉત્પન્ન કરવાનો છે. મોક્ષ કોઈ વિકૃતિ કે સંસ્કૃતિ છે? આપ્ય છે? પ્રાપ્ય છે? પ્રાપ્ત. સમજ? મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો નથી. નિત્ય મુક્ત ચૈતન્ય છું એ જાણવાનું. અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, પ્રાપ્તસ્ય જ્ઞાતવ્ય. જે પ્રાપ્ત હોય એને શું કરવાનું છે? જાણી લેવાનું. એનો અર્થ શું થયો? જ્યારે તમે માનો છો કે તમે સંસારી છો, જ્યારે તમે માનો છો કે હું બંધનમાં છું, ત્યારે પણ ખરેખર તમે કોણ છો? નિત્ય મુક્ત આત્મા છો. અજ્ઞાન અવસ્થામાં બંધન છે જ નહીં. જો સમજો, અજ્ઞાન અવસ્થામાં બંધન છે. જો આ વેદાંતિઓની એક બીજી મુશ્કેલી, અજ્ઞાન અવસ્થાને સત્ય માની અને પછી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવાની છે. ગરબડ છે. આ સમજો. અજ્ઞાન પણ શું છે? સવારે જોયું કે નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, વિજ્ઞાન ઘન પરમાત્મા છે, એમાં અજ્ઞાન નામની વસ્તુ જ નથી. જો અજ્ઞાન કલ્પિત છે તો સંસાર પણ શું છે? અને એ સંસારની અંતર્ગત કર્મ છે, કર્મફળ છે, ભોગ છે, લોક પરલોક છે. આ બધી વસ્તુ પણ શું છે? જો એટલે વેદાંત એટલે રમત છે. આ સમજ કેમ? પેલું સાચું હોય ને તો મહેનત કરવી. એ મહેનત કરવાની છે. કર્મને સ્થાન છે. જો 11મા સ્કંદમાં જઈશું, હજી વાર લાગશે. તે કર્મની એટલી બધી નિંદા ભગવાને કરી છે. કર્મ કરીને શું કરશો તમે? આ કર્મ કરીને તો માથાકૂટમાં આવ્યા છે અને માથાકૂટમાંથી ઊંચા થતા નથી. પણ છતાં હજી આપણી આસક્તિ તો ક્યાં છે? કર્મમાં છે. બે જ આસક્તિ આપણને દુઃખી કરે, એક કર્મની આસક્તિ અને એક ભોગની આસક્તિ. જેટલા કર્મો ઓછા કરો એટલા માટે છેવટે તો વાનપ્રસ્થ જીવન અને સંન્યાસ જીવન એ જ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય. પણ આપણાથી કર્મ છૂટતા જ નથી, ભોગ છૂટતો જ નથી. અને જેટલી આધુનિકતા આવતી ગઈ એટલો ભોગ પણ શું થતો ગયો? વિસ્તાર થતો. આધુનિકતા એટલે ભોગનો વિસ્તાર. પેલા કોને ટીવી ખબર હતી? હવે ટીવી વગર ચાલતું નથી. પેલા વીજળી હતી, પેલા રેફ્રિજરેટર હતું. જો વિચાર, ભોગની પ્રધાનતા પરતંત્રતા લાગે.
જીવનમાં પરતંત્રતાનો અનુભવ કોને કારણે છે? આ ભોગની પ્રધાનતાને કારણે. બધી ચર્ચા આવશે બાબુ. પહેલા સ્કંદથી જ આ શરૂ થઈ જશે કે ભોગની પ્રધાનતા તમારું દુઃખનું કારણ છે, કર્મ તમારા દુઃખનું કારણ છે. એટલે શૌનકજી કહે છે સૂતજીને, મહાત્મામાં આપણે જોઈશું કે હે સૂતજી, આ કર્મ કરી કરીને અમારી બુદ્ધિ શું છે? કર્મનિષ્ઠ થઈ ગઈ. એટલું જ નહીં, આ યજ્ઞ કરીએ છે અને યજ્ઞના ધુમાડાને કારણે અમારી બુદ્ધિ ધુમાડાવાળી થઈ ગઈ. હવે આ પરમાત્માની લીલાનું વર્ણન કરો, આ ભગવાનના અવતારનું વર્ણન કરો, જેથી અમારી બુદ્ધિમાંથી આ કર્મ પ્રત્યેની નિષ્ઠા, આ ભોગ માટેની બુદ્ધિ, આ બધીની શું થઈ જાય? નિવૃત્તિ. ઈશ્વર ચિંતન વિના, ઈશ્વરની લીલાનું ચિંતન વિના આ કર્મની નિષ્ઠા જતી નથી. વેદાંતમાં આવ્યા પછી પણ હું શું કરું? જો ગમે એટલું સમજાવો કે કલ્પિત છે, પણ પાછો પ્રશ્ન તો શું થાય? અમે શું કરીએ? જો વિચાર, તો શંકરાચાર્યજી પણ જયારે 32 વર્ષના થયા અને નિર્ણય કર્યો કે હવે હું શું કરું છું? સમાધિ લઉં. ત્યારે કેદારનાથ જાઓ ને તો કેદારનાથના મંદિરની પાછળ શંકરાચાર્યજીની સમાધિ છે. શંકરાચાર્યજી કીધું કે હવે હું સમાધિ લઉં છું, ત્યારે પેલા લોકો ચેન પડ્યું નહીં. જો સમજ કે મારા છેલ્લે કઈ ઉપદેશ કરતા જાઓ. એ જ ઉપદેશ શું કહેવાય? સાધન પંચક. એમ આપણને સતત શું છે? કઈ કરવાની આદત છે. એટલે સાધન પંચકમાં પહેલું શું છે? કર્મસુ સંત્યજ્યતા. આ બધા કર્મને શું કરવાનું છે? સારી રીતે ત્યાગ કરવાનો. ભોગનો ત્યાગ છે, કર્મનો ત્યાગ છે. જેટલું કર્મ જો એટલા માટે તમે જોશો જેટલા ભક્તો છે એ દરેક ભક્તોએ કર્મનો શું કરી દીધો? ત્યાગ કર્યો. પણ કર્મનો ત્યાગ ક્યારે થાય? ઈશ્વર પર પૂર્ણ ભરોસો હોય ને તો જ થાય. એટલા માટે જ આ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરીએ ને તો ભગવાન પર કઈક ભરોસો થાય. બીજાના જીવન ચરિત્ર વાંચીએ ને એના બદલે શું કરવાનું? આ ભગવાનના ચરિત્રનું વર્ણન. તો ભગવાનનું ચરિત્ર છે અને લીલા પણ છે. ભગવાનનું ચરિત્ર એટલે કે ભગવાને કેવી કેવી પ્રકારની ચર્ચાઓ કરી, ભગવાનનું ચરિત્ર કેવું હતું, ભગવાન કેવી રીતે વ્યવહાર કરતા, ભગવાનના અવતાર કાળમાં ભગવાને શું શું કર્યું, એને ચરિત્ર. લીલા એટલે કે ભગવાનની જે મસ્તી છે. જો આ સમજો, આપણને એવું લાગે કે ગોવર્ધન લીલા કરી બહુ આશ્ચર્યની વસ્તુ છે. અખિલ કોટી બ્રહ્માંડનો નાયક હોય એને માટે એક ગોવર્ધન ઉચકવું શું આશ્ચર્ય કહેવાય? જો વિચારો, બોલો મુકેશ અંબાણી 10 રૂપિયા આપે, આ વાક્ય કેવું લાગે? મુકેશ અંબાણી કેટલા આપ્યા? 10 રૂપિયા. એમ ભગવાને ગોવર્ધન ઉચક્યો. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કહેવાય. કોટી બ્રહ્માંડનું સર્જન કરનાર, કોટી બ્રહ્માંડનું સ્થિતિ કરનાર અને કોટી બ્રહ્માંડનો નાશ કરનાર જે પરમાત્મા, એને માટે પૂતનાને મારવી કે વૃત્તાસુરને મારવું, અઘાસુરને મારવું કે બકાસુરને મારવું તો શું છે? લીલા કહેવાય. એને શું કહેવાય? લીલા. સહજ છે. સમજ, ચરિત્રમાં નહીં આવે, શામાં આવે? લીલા. સહજ છે ભગવાન. 16,108 ગોપી હોવી પણ ભગવાન માટે શું છે? આપણે એક નહીં સાચવી શકીએ. હા, બંનેને આવે, પતિ પત્ની બંનેને માટે આવે, એક માટે નહીં. ભગવાનને શું છે? 16,108 સહજ છે ભગવાન માટે. નારદજીને ત્યાંય મોહ થઈ ગયો.
નારદજીને એમ થઈ ગયું, જો મને બાવો બનાવી દીધો ને ભગવાન 14,108 ને લઈને બેઠા. હા, ભાગવત એટલે ભગવાનના ચરિત્ર, ભગવાનનો મહિમા, ભગવાનની લીલાનું વર્ણન છે. કેટલું સહજ છે ભગવાન. આ બધું ચિંતન કરીએ એટલે પછી આ કર્મ છે, ભોગ છે, આસક્તિ છે, આ બધી વસ્તુ શું થઈ જાય? કેમ કે એક સાથે ભગવાન બહુ ચોખ્ખું કે ગીતા, આ ગોપી ગીતમાં એ જ છે કે ક્યાં તો આ સંસાર તમારા મનમાં હોય અને ક્યાં તો હું હો, આ બે ભેગા રહી શકે. તો આપણે તો શું કરીએ? દૂધમાં ને એટલે ભાગવત આપણને સમજાવે છે કે એક ઈશ્વર જ તમારો આશ્રય છે અને ઈશ્વરને આશ્રય રહીને જીવન જીવીએ તો પછી કર્મ, ભોગ, સંસારની આસક્તિ છૂટી જાય. આગળ આપણે કામ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युंजय